Vanakkam students. In Civics Unit 2, we are learning central government. The last class we have learnt about powers of the president. About the president, we have learnt all the points. Who is the president and what's the qualification for the president? Then how the president can be elected. Then what are the power of the president? In the power of the president, we learn detailed about executive powers and legislative powers, financial powers, judicial powers, military powers, diplomatic powers, and emergency powers. These all are we learnt in the category of powers of the president. To continue that, how we can remove the president, removal of the president, and what are the privileges of the president that we have learnt. Subsequently, now today we are going to learn about vice president. துணை குடியரசுத் தலைவர். The vice president occupies the second highest office in the country. The first citizen is president. The second highest post in the country is vice president. He have the rank next to the president. First, as I said, the first citizen is first preference. The head of the country, apex of the country is president. Next, the rank of the president is vice president. This vice president, about the vice president, Article 63 is explained in detailed manner. So these the model we can taken from the American vice president. So already we have learnt in the constitution so many variety of information, good information we have taken from other countries constitution. As same, this vice president part also we have taken from American vice presidents. From the model on the lines of the American vice presidents we have taken. Article 63 is explained detailed about the role of the vice president and functions of the vice presidents. About the vice presidents, Article 63 is explained more. This Article 63 is explained about the office which is created to maintain the political continuity of the state. So according to this Article 63, we can come to know that what are the continuous activity how to do in the country that we are going to learn. அதாவது அரசோட நடவடிக்கைகள் தொடர்ச்சியாக நடவதற்கு இந்த பதவி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம தொடர்ச்சியாக பார்க்க போகிறோம். இங்கே சுருங்கமாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த துணை குடியரசுத் தலைவர் அப்படிங்கிற ஒரு செகண்ட் ஹையஸ்ட் ஆஃபீஸ் இந்த கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிரசிடெண்ட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் ரேங்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது எங்கேருந்த மாடலில் எடுத்துருக்காங்கன்னா அமெரிக்கன் வைஸ் பிரசிடெண்ட் அப்படிங்கிறதில் எடுத்துருக்காங்க. ஆர்டிகல் 63 63வது பிரிவின்படி இது துணை குடியரசுத் தலைவரோட பதவிகள் அவரோட அதிகாரங்கள்லாம் விளக்கமாக சொல்கிறாங்க. இது அரசாங்க நடவடிக்கை தொடர்ச்சியாக நடைபெறதுக்கு உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சிக்கக்கூடியது ரெண்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் டு த பிரசிடெண்ட் செகண்ட் ரேங்க். இது எந்த ஆர்டிகல்ஸ் இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது? ஆர்டிகல் 63. திஸ் வி ஹாவ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் திஸ் ஏரியா. I hope you are understand about the vice president. To continue that, qualification for the vice president. We already have learned the qualification of the president. Now we are going to learn about the qualification of the vice president. Qualification for the vice president. The following qualities should be there to become a vice president. He should be a citizen of India. First point. No other country person cannot be a ruler, president, prime minister, so and so. All the important positions, all the important posting, they are given to only the citizens of India. The second, the age limit,
he have to be complete 35 years. After complete of 35 years only, a person is qualified to become a vice president. The third one, he must not hold any office of profit under the union, state or local government. Which person is ready to contest in the vice president, that person should not hold any office. That means he should not get any salary from the union government, state government or local government. மத்திய அரசிலோ மாநில அரசிலோ அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்புகளிலோ ஊதியம் பெறும் பதவியில் இருத்தல் கூடாது. நெக்ஸ்ட், fourth qualification is he should be have the qualification to become a member of the Rajya Sabha. அதாவது இவர் மாநிலங்களவையில் உறுப்பினர் ஆவதற்கான மற்ற தகுதிகளை பெற்றிருத்தல் வேண்டும். ஆனால் இவர் மாநிலங்களவையில் உறுப்பினர் இருக்கக்கூடாது. அந்த உறுப்பினராகக்கூடிய தகுதிகள் பெற்றிருக்கணும். இந்த இதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா அவர் என்ன ஆகலாம்னா வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. One more time repeat the qualification of the vice president. First one, he should be a citizen of India. He must be completed 35 years. He must not hold any office in the local government, central government and state government, and he should have the qualification of member of the Rajya Sabha. These four qualification is very important and necessary for the qualification of a vice president. Okay, now we are going to learn about how election is conducted to select a person as a vice president. We already learned that the president is not elected by the people directly. The president is elected by the MLAs and MPs, indirectly elected by the people. Like that we learned in the previous classes. As same the procedure for the vice president also. Article 66(1), it is explain about the vice president's election and terms of the vice president. அவருக்கு எப்படி தேர்ந்தெடுக்கலாம் துணை குடியரசுத் தலைவரை, அவருக்கு எவ்வளோ ஆண்டுகள் அவர் பதவியில் நீடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது இந்த இன்ஃபர்மேஷனை சொல்லக்கூடிய ஆர்டிகல் சட்டப்பிரிவு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல் 66. ஓகே, ஸோ திஸ் as like the president, he is not directly elected by the people. I already mentioned he indirectly elected by the people. So who is electing this vice president? We already have learned the electoral college consisting of the member of both houses of parliament. We people, we elected already some members as a MLA and MPs. So that people only they will be in the place of electoral college. அந்த எலக்டோரல் காலேஜ் அப்படிங்கிறதுல யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏ எம்பிஸ் அவங்க இருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவரையும் துணை குடியரசுத் தலைவரையும் தேர்ந்தெடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஹவு மச் இயர்ஸ் he can be a vice president? The term of office for the vice president is 5 years. அவர் ஆட்சி காலம் 5 வருஷம் இருக்கலாம். ஒரு வேளை அதுக்கு முன்னாடியே அவர் டெர்மினேட் பண்ணலாம். அவர் பதவி விலகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. எப்படி அவர் பதவி விட்டு போவார் அப்படின்னு சொன்னால் the reasons are following for the terminate earlier of vice president. What are the ways? Resignation, he may resign his job. Otherwise he may die death or by removal. Suppose if he committed any criminal activities or so and so, both Rajya Sabha and Lok Sabha people, they can show their opposition, majority opposition. If they have to remove the opposition from the posting of vice president, that time he have to be removed, he have to go out. ஸோ இந்த 3 காரணங்களால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவரை நாம் பதவியிலேருந்து எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னென்ன அந்த 3 இது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா, ஒரு வேளை
பதவி காலம் முடிகிறதுக்கு முன்னாடியே நான் வேலையை விட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு பணி துறப்பு செஞ்சால், இல்லை இறந்துட்டார் அப்படின்னா, இல்லை அவர் ஏதாவது காரணங்கள் தப்பு செஞ்சுருக்காரு அப்படிங்கிற காரணத்தினால பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டிருந்தால் அவர் வந்து எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. This is the main concepts of this election and term of the Vice President. I repeat, Article 66(1) is explained about the election and term of the Vice President. As the President, the Vice President also is elected by the people indirectly elected, not directly elected by the people. Here already in the electoral college, some of the MLA and MPs were elected by the people. That MLA and MP people will be elect a person as president and vice president. So the term of the vice president is 5 years. He can be terminated earlier by by the following way: either resignation or death or by removal. So this is they are given. So the vice president shall be held early as possible till the deputy chairman of the Rajya Sabha can perform the duties of the chairman of the Rajya Sabha. Suppose before the election over, இப்போ குடியரசுத் தலைவரோட துணை குடியரசுத் தலைவரோட பதவிக்காலம் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அந்த மாநிலங்களவையோடைய துணைத் தலைவர் deputy chairman become a vice president. I already mentioned the term of the vice president is 5 years. After complete the 5 years, the person should be leave the post. Immediately, if they couldn't conduct any election for the vice president, the deputy chairman of Rajya Sabha can be a vice president, perform the duties of vice president. அந்த வைஸ் பிரசிடெண்ட் வந்து அவர் பதவிக்காலம் முடிஞ்சது போயிடுவார். திரும்ப ஒரு எலெக்ஷன் வச்சு அந்த வைஸ் பிரசிடெண்ட்டை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு வரைக்கும் அந்த மாநிலங்களவையோட துணைத் தலைவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, வைஸ் பிரசிடெண்ட்டோட டியூட்டிஸ்லாம் செஞ்சிட்ருப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ் ஐ செட், ஒன்லி ஹவு த பிரசிடெண்ட் வாஸ் எலெக்டட் indirectly by the electoral college. Then term 5 years. He can terminate early because of resignation, death or removal. So this is the information they are given in the term of election and term of the vice president. Next, how we can remove the vice president. As same president, we can remove the vice president also. We have to pass a resolution in the both Lok Sabha and Rajya Sabha. The resolution should be passed by a majority people. For example, if 30 people in the Council of States, out of 30 people, 20 people they have to say okay. Maximum 15 plus 1, 16 people they have to say okay to remove a particular person as a vice president. அந்த வைஸ் பிரசிடென்ட் பதவியிலிருந்து துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவியிலிருந்து அவர் எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, they have to be pass a resolution by the majority of the people, both Sabha, Lok Sabha and Rajya Sabha. The people they have to be pass, majority of the people they have to say okay. So immediately we could not remove the person from the posting of vice president. We have to give prior intimation before 14 days. We have to give notice of at least minimum 14 days has been given such an intention. அவர் வந்து பதவியிலேருந்து எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உடனே தம்பி நீங்கள் கிளம்பு அப்படிலாம் சொல்லிட முடியாது. ஒரு 14 நாளுக்கு முன்னாடியே அவருக்கு தேவையான இன்டிமேஷன் வந்து கொடுத்துருக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் அவர் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா பதவியிலேருந்து எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. is the removal of the vice president. In the removal of the vice president, only 2 points. They have to pass the resolution by the majority of the people of both Sabha. Second one, immediately we would not remove a person as from the vice president posting. We have to intimate well in advance 14 days before. These two things we have to keep it in mind. Next, functions of the vice president. What are the duties? What he have to do? So that's they are given. The functions of the vice president. The functions of the vice president. So he regulate the
ப்ரொசீடிங் ஆஃப் த ஹவுசஸ், அதாவது மாநிலங்களவையில் நடக்கக்கூடியதை வந்து முறைப்படுத்துகிறார். ஸோ ஹீஸ் ரெகுலேட்ஸ் மீன்ஸ் வாட், ஃபாஸ்ட்டாக ரெகுலேட்டர்னு சொல்லுவோம்ல ஃபேனுக்கு, அது ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்காது ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் இருக்காது, அப்படியே சீராக. ஸோ ஹீ ரெகுலேட்ஸ் த ப்ரொசீடிங் ஆஃப் த ஹவுசஸ். செகண்ட் ஒன் இஸ் ஹீ டிசைட்ஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் த ஹவுசஸ். அவர் ஏதாவது தப்பாக போகுது அப்படி போகுது இப்படி போகுதுன்னா இதை ஒழுக்கமாக செய்ய அப்படின்னு அந்த ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளை வந்து இவர் எடுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஹீ டிசைட்ஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் த ஹவுசஸ், ஆர்டர் பண்ணலாம். இங்கே தமிழில் என்ன, மாநிலங்களவையின் மரபு ஒழுங்குமுறைகளை தீர்மானிக்கிறார். ஹவு இட் ஷுட் பி கோ இன் ப்ராப்பர் வே ஆஃப் த ஆர்டர் ஆஃப் த ஹவுசஸ். ஸோ இந்த ஹவுஸில் வந்து எப்படி போகணும், அப்பர் ஹவுஸ் லோயர் ஹவுஸில் வந்து எப்படி போயிட்டுருக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஆர்டர் வந்து இவர் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு. The third one, he decides the admissibility of resolution or questions. ஸோ மாநிலங்களவையின் தீர்மானம் அல்லது கேள்விகளை அனுமதிப்பதை முடிவு செய்கிறார். What are the resolution they have to take it? What are the questions they have to ask? So that he is deciding. So simple, he decides the resolution and questions of the houses. The fourth one, he suspends or adjourns of the houses in case of grave disorder. ஏதாவது பிரச்சனையும் போது அந்த அவையை ஒத்தி வைக்கிறதுக்கு இல்லைனா அதுக்கு முடிவு கொண்டு வரதுக்கு இவருக்கு அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. He decides or he suspends or adjourns. இது கோர்ட்டில் தள்ளி வைக்கிற அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, நிறைய சினிமாவில் வந்து கோர்ட் அட்ஜன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இதை முடிவு கொண்டு வரதுக்கும் இல்லை தள்ளி வைக்கிறதுக்கும் இவருக்கு அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் அவரோட பணிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. He issued direction to various committees on matters relating to their functions. இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, he shows the direction how it should go. அவர் நிறைய குழுக்கள் இருப்பாங்க, இப்போ வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கெலாம் அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா இப்படிலாம் போகணும் அப்படின்னு டைரக்ஷன் வழிகாட்டுறாரு. He issued directions to various committees. நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் கமிட்டிஸ் இருப்பாங்க. இப்போ நாம் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துட்டோமே, வெல்கம் கமிட்டி, ஸ்டேஜ் கமிட்டி, அப்படி நிறைய கமிட்டிஸ் வச்சுருக்கோம். ஸோ ஒரு கண்ட்ரிக்கு நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய கண்ட்ரிஸ், ஸோ நிறைய கமிட்டிஸ் இருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு கமிட்டிஸும் எப்படி போகணும் அப்படிங்கிற வந்து இவர் டைரக்ட் பண்ணுறார். ஹீ issues direction to various committees on matters of relating to their functions. அவங்க எப்படி வேலை செய்யணும், ரிலேட்டிங் டு தேர் ஃபங்க்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தரும் என்னென்ன வேலை செய்யணும், எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு வழிமுறைப்படுத்துகிறாரு, நெறி காட்டுறாரு, அவருக்கு ஒரு வழியை காமிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், த லாஸ்ட் பாயிண்ட், வென் த பிரசிடென்ட் இஸ் அனேபிள் டு டிஸ்சார்ஜ். ஒரு வேளை பிரசிடென்ட் வந்து உடல்நல குறைவாக இருக்கார், due to illness or absence from the country, so he may out of the country, நாட்டில் இருக்க மாட்டாங்க, ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை, ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுக்கணும். ஸோ தட் டைம் he can act as a president. He attends the functions of the president. So when the president is unable, why? Because of the illness, உடம்பு சரியில்லை, absence from the country, நாட்டில் இல்லை, வேறு ஏதாவது ஒரு நாட்டுக்கு வெளிநாட்டு பயம் போயிருக்காரு. ஸோ in this case he can attends all the functions of the president. அவரோட இதெல்லாம் பண்ணலாம். Next, so the president is unable to do so due to sickness or when the post of president becomes vacant. ஒரு வேளை அவரால் உடம்பு சரியில்லை, எதுவும் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற போதும், இல்லை அப்படின்னா பிரசிடென்ட் போஸ்ட் வந்து வேக்கன்ஸாக இருக்கும் போதும், ஏன் அப்படின்னா ஒரு வேளை அவர் ரெசிக்னேஷன் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லை ஒரு வேளை அவர் இறந்துருக்கலாம், இல்லை ஒரு வேளை அவர் வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ இந்த காரணனால் இருக்கும்போது அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு பர்டிகுலர் பிரசிடென்ட் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ வைஸ் பிரசிடென்ட் பிகேம் ஆக்ட் ஆஸ் அ பிரசிடென்ட். எவ்வளோ நாளுக்கு? ஒரு 6 மாதத்துக்குள்ளாக அவர் வைஸ் பிரசிடென்ட் வந்து பிரசிடெண்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐ ரிப்பீட், the president unable to attend any functions due to his illness or he may away from the country. So that time vice presidents can attend all the functions of the president. So during that time he can act as a president. The second point what they are given, the post of the president, suppose if it is vacant due to illness or death or remove or resignation. So due to these reasons, if the post of the president is vacant, so that time the vice president can act as a
பிரசிடென்ட் ஃபார் அ மேக்ஸிமம் ஆஃப் 6 months 6 மாதத்துக்கு என்ன பண்ணலாம், அவர் வந்து பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம முன்னாடி பார்த்துருக்கோம், ஒருவேளை பிரசிடெண்ட்டும் இல்லாமல் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டும் இல்லாமல் இருந்தது அப்படின்னா யார் ஆட்சி செய்வாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம அடுத்து ஒரு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, நான் வரும்போது சொல்கிறேன். அப்போ யார் ஆட்சி செய்வாங்க அப்படின்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து ஆட்சி செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பிரசிடெண்ட்டும் இல்லை, வைஸ் பிரசிடெண்ட்டும் இல்லை, அப்போ யார் இம்மீடியட்டாக ஒருத்தர் வந்து எலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வர முடியாது. அப்போ இந்திய சுப்ரீம் கோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பிரசிடெண்ட்டோட பணிகள் எல்லாத்தையும் அவர் எடுத்து செய்யலாம் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. So this is the information they are given in the functions of the president. Just I repeat, the functions of the president is regulates the proceeding. என்னென்ன நடவடிக்கைகள் இருக்கோ அதெல்லாம் முறைப்படுத்துகிறார். டிசைட்ஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் த ஹவுசஸ், அந்த ஹவுஸில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் ஒழுங்குபடுத்துகிறார். டிசைட்ஸ் த ரெசல்யூஷன் அண்ட் கொஸ்டின்ஸ், என்னென்ன தீர்மானங்கள் எடுக்கணும், என்னென்ன கேள்விகள் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் முடிவு பண்ணுறாரு. சஸ்பெண்ட் அண்ட் அட்ஜர்ன்ஸ், அவர் வந்து என்ன பண்ணலாம், ஹவுசஸ் வந்து சஸ்பெண்ட் கலைக்கிறதுக்கும் முடிவு கொண்டு வரதுக்கும் அவருக்கு அதிகாரம் இருக்குது. ஹீ இஸ்யூஸ் த டைரக்ஷன் ஃபார் ஆல் கமிட்டிஸ், வேரியஸ் கமிட்டிஸ்க்கு இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா வழிகாட்டுறாரு, இப்படிலாம் பண்ணணும், இதை தான் பண்ணணும் அப்படின்னு. அடுத்து பிரசிடெண்ட் சப்போஸ் இல்லை அப்படின்னா அவர் பணிகளை வந்து இவர் செய்யலாம். ஏன் அப்படின்னா உடல்நல குறைவாக இருக்கலாம், இல்லைனா அவர் வெளியூர் போயிருக்கலாம், இல்லைன்னா அவர் வேறு இறந்துருக்கலாம், ரெசிக்னேஷன் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ அந்த டயத்தில் இவர் வந்து பிரசிடெண்ட்டோட வேலை செய்யலாம் 6 மாதத்துக்கு. அதுக்குள்ளே நம்ம அடுத்த பிரசிடெண்ட் வந்து எடுத்துடணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இதில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் தே ஆர் கிவன் இன் த டேர்ம் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த வைஸ் பிரசிடெண்ட். நெக்ஸ்ட், Prime Minister. So far we have learned what is vice president, who is vice president. So vice president have second highest office and he is having second rank. So about the vice president, article 63 is explained, and the qualification we have learned should be citizen of India, 35 years should be complete. He should not hold any office, union government and state government, local government, and he have to be qualified for the member of the Rajya Sabha. So next, elections and terms we may learn. It's explained about article 1666, and he is not elected by the people directly, he is indirectly elected by the electoral college, and his term is 5 years. Suppose he can terminate earlier because of resignation, death, or removal of the vice president, that means impeachment. Then how he have to be removed? Resolution should be passed, majority of the people they have to say okay to remove the vice president, and it should be intimated to vice president well in advance 14 days before. Next, what are the functions? That's we learned now only. So next we are going to see about Prime Minister. So about the Prime Minister, article 74 says about Prime Minister. பிரதம அமைச்சரை பற்றி சட்டப்பிரிவு 74 நமக்கு தெளிவாக சொல்லுது. இது என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, the council of ministers with the prime ministers as the head to aid and advise the president. Here the very important, aid and advise the president. So a team of ministers, council of ministers with the prime minister, under the prime minister of guidance, a team of other ministers should be aid and should be advise the president. குடியரசுத் தலைவருக்கு பிரதம அமைச்சரோட கீழே ஒரு சில அமைச்சர்கள் வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உதவி செய்யணும், வழி நடத்துறதுக்காக அவங்க ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களோட வேலை. பிரைம் மினிஸ்டர் யாருன்னா, நமக்கு ஆல்ரெடி குடியரசுத் தலைவர் இருக்கார். குடியரசுத் தலைவர் என்னென்ன செய்யணும், எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நம்ம அமைச்சர்களும் அந்த அமைச்சர்களுக்குண்டான தலைவர் பிரதம அமைச்சரும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க குடியரசுத் தலைவருக்கு உதவிகள் செய்கிறதுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது அங்கே வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா இந்த மெத்தட் வந்து எங்கேருந்து அடாப்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா, இங்கிலாந்தில் இருக்க நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அரண்மனையில் இருக்கக்கூடியதை வச்சு இதை எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலி இட் இஸ் அடாப்டட் த வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் இங்கிலாந்து மாடல் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனல் டெமோக்ரஸி. இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் நம்ம தான் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம், நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் வந்து இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப பெருசு, லென்த் அண்டு லாங்கஸ்ட் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம்.
பிக்கஸ்ட் அண்ட் லாங்கஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போது அது வந்து நிறைய நல்ல நல்ல விஷயங்களை அடுத்த நாடுகளிலிருந்து எடுத்து நம்ம நாட்டில் வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்படி இருக்கிறதோடைய தான் இந்த பிரைம் மினிஸ்டர். இது வந்து ஆர்டிகல் 74 இஸ் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் தட் இட் இஸ் அ டீம் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் with the with the help of the prime minister. The prime minister plus team of the ministers is going to be helps to the president to rule the country in proper way, to guide the country in proper way. So that is their work. So these peoples, they were elected by the members directly. So here the post of prime minister of India, that is adapted from the Westminster model, which is in England. So now the prime minister is which party is secured more places in the Lok Sabha election. அந்த பார்ட்டிக்கு ஒரு தலைவர் இருப்பார் இல்லையா, அவர் தான் பிரைம் மினிஸ்டர். ஹூ இஸ் த பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னா த லீடர் ஆஃப் த மெஜாரிட்டி பார்ட்டி இன் லோக்சபா. லோக்சபாவில் இருக்கக்கூடிய மெஜாரிட்டி பார்ட்டியோட தலைவர் தான் யார் அப்படின்னா பிரதம அமைச்சர். ஸோ ஹூ இஸ் த பிரைம் மினிஸ்டர்? த லீடர் ஆஃப் த மெஜாரிட்டி பார்ட்டி வேர் இன் லோக்சபா. லோக்சபாவில் இருக்கக்கூடிய மெஜாரிட்டி பார்ட்டியோட தலைவர் தான் பிரதம அமைச்சர். ஹீ இஸ் அப்பாயிண்டட் பை த பிரசிடென்ட் ஆஸ் அ பிரைம் மினிஸ்டர். Prime Minister is appointed by the President, who is winning a more number of the seats in the Lok Sabha election. That party's leader will be a Prime Minister. He is appointed by the President. The other ministers are appointed. Along the Prime Minister, some other ministers also they are appointing. So that's we will see the next image. The other ministers, only the prime minister is appointed by the president? No, some other ministers also is appointed by the president by the guidance of a prime minister. இப்போ பிரசிடென்ட் வந்து எந்த பார்ட்டி வந்து அதிக ஓட்டு வாங்கி ஜெயிச்சிருக்கோ அந்த பார்ட்டியோட தலைவர் வந்து பிரதம அமைச்சராக நியமிச்சிடுறாரு, ஒரு அப்பாயின்ட் பண்ணிடுறாரு. அடுத்து மற்ற துறைகளில் இப்போ நிதி அமைச்சர், சுகாதாரத்துறை அமைச்சர், கல்வி அமைச்சர் இப்படிலாம் அமைச்சருங்க இருக்காங்க இல்லையா, அது மாதிரி அமைச்சர்கள் யார் அப்பாயின்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களையும் பிரசிடென்ட் தான் அப்பாயின்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இவங்களும் அப்பாயின்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா பிரதம அமைச்சர் சொல்லியிருப்பாங்க. அதான் சொல்கிறாங்க, த அதர் மினிஸ்டர்ஸ் ஆர் அப்பாயிண்டட் பை த பிரசிடென்ட் ஆன் த அட்வைஸ் ஆஃப் த பிரைம் மினிஸ்டர். பிரைம் மினிஸ்டர் அட்வைஸ் பண்ணார், இவனை வந்து போட்டுடலாங்க, அவனை போட்டுடலாங்க அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. So you have to keep it in one mind, one thing. The president is appointed the prime minister. Who is the prime minister? He is the party leader. Which party leader? Majority party leader. எந்த இதில்? ராஜ்யசபாலையும் லோக்சபாலையா? லோக்சபாவில் இருக்கக்கூடிய மெஜாரிட்டி பார்ட்டி லீடர். அதாவது the party leader of the majority party in லோக்சபா. That person only became a prime minister. He is appointed by the president. Not only prime minister is appointed by the president, some other ministers also appointed by the president, but in the guidance of prime minister. Okay. Next, no party if didn't get absolute majority in Lok Sabha, so president can order the leader of any party who his opinion can manage to form a ministry. For example, Lok Sabha, they have to get some particular number of the seats they have to be winning for election. For example, how much seats they have to own? 545 seats are there. ஸோ அதில் பாதி சீட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா பாதிக்கு மேலே, half plus 1, those who are got, that party will be a ruling party at the central level. Suppose no one party is not get majority, இவனும் 200 அவனும் 200 அப்படின்னு வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்காங்களேன். அப்போ எப்படி யார் பண்ண முடியும்? அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பிரசிடென்ட் he can summon. என்ன பண்ணலாம், தம்பி நீங்கள் யாரோட சேர்ந்துருக்கிறீங்களோ ஒருத்தர் சேர்ந்துக்கிட்டு ஒரு ஆட்சி அமைச்சுக்காங்க அப்படின்னு he can give summon, he can say his opinion to form a minister. So then after this he have to
make the other ministers to take oath of office and of secrecy. அந்த ரகசிய பிரமாணமும் இங்கே வந்து பதவி எடுத்துப்பாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் பண்ணி வைக்கிறது யார் அப்படின்னா பிரசிடென்ட் தான் சொல்லுவாங்க. த சேலரிஸ் அண்ட் அலவன்ஸ் ஆஃப் த பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் த மினிஸ்டர்ஸ் ஆர் டிட்டர்மைன்ட் பை த பார்லிமெண்ட். பிரதம மந்திரிக்கும் மற்ற அமைச்சர்களுக்கும் எவ்வளோ சம்பளம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத யார் நிர்ணயம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நாடாளுமன்றம் வந்து நிர்ணயம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், எ பர்சன் ஹூ இஸ் நாட் அ மெம்பர் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட். அதாவது பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு மெம்பராக இல்லாதவங்க கூட என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹீ கேன் பி அப்பாயிண்டட் ஆஸ் அ மினிஸ்டர். பட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அவன் அந்த யாரை வந்து பார்லிமெண்ட் மெம்பராக இல்லாத ஒருத்தனை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க மினிஸ்டராக அப்பாயின்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா, அந்த பர்சன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஹீ ஷுட் பி எலெக்டட் டு த பார்லிமெண்ட் வித்தின் 6 months. 6 மாதத்துக்குள்ளே என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா பார்லிமெண்ட்டால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவனாக மாறிடணும். அப்படி இருக்கிறவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மினிஸ்டராக வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பார்லிமெண்ட்டில் நான் இது இல்லை சாரி ஐ எம் நாட் அ மெம்பர் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட், பட் தே ஆர் அப்பாயிண்டட் மீ ஆஸ் அ one minister, education minister, so and so. But what I have to do within a 6 months, I have to become a member of the parliament. Then the ministers are the responsible of the ministers individually as well as collectively. ஒவ்வொரு மினிஸ்டரும் தனியாகவோ இல்லை கூட்டாகவோ என்ன வந்து லோக்சபாவுக்கு பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் they are given the term of the prime minister. Simply I will explain what is the prime minister. A person, the leader of the majority party in Lok Sabha. லோக்சபாவில் இருக்கக்கூடிய மெஜாரிட்டி பார்ட்டியோட லீடர் வந்து யார் அப்படின்னா பிரசிடென்ட், சாரி பிரைம் மினிஸ்டர். இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் யார் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிரசிடெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. எய்ட் அண்ட் அட்வைஸ், தீஸ் ஆர் த வேர்ட்ஸ் யூ ஹவ் டு கீப் இட் இன் யுவர் மைண்ட். தென் the president, prime minister is appointed by the president, plus other ministers also is appointed by the president, advice of the prime minister. So what they have to do, அவங்களுக்கு சத்திய பிரமாணம் இந்த பதவி பிரமாணம்லாம் நாட்டோட சீக்ரஸிலாம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் பண்ணி வைக்கிறது பிரசிடென்ட். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா they have to be work for the country. Suppose if one person may not be a member of the parliament, he can be also appointed as a minister. So that time what they have to do, they have to be proof within a 6 months a member of the parliament. So these ministers only the responsible for the Lok Sabha. The allowance and salary of the prime minister and other ministers, it is determined by the parliament. So that is they are given the term of prime minister. Now what are the duties of the prime minister? So here they are given list of prime minister from the Jawaharlal Nehru to now Narendra Modi. So for 15 prime ministers got over. Now the 16th prime minister is ruling from the 2014 onwards till he is ruling. Now we are entered in the topic of duties and functions of the prime minister. What are the duties and functions of the prime minister? So the duties and functions of the prime minister is explained by article 78. அதாவது சட்டப்பிரிவு 78 என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு பிரதம அமைச்சரோட கடமைகள் வந்து தெளிவாக சொல்லுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The first one, the prime minister decides the rank of his ministers and distributes various departments. பிரைம் மினிஸ்டரோட ஃபஸ்ட்டு டியூட்டி என்ன அப்படின்னா பிரதம அமைச்சர் அமைச்சர்களின் நிலையை அறிந்து அவர்களுக்கு அரசின் பல்வேறு துறைகளை ஒதுக்கீடு செய்கிறார். இவர் தான் ஃபஸ்ட். ஹீ ஷுட் பி எ டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர், ஹீ ஷுட் பி எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறது ரேங்க் ஆஃப் ஹிஸ் மினிஸ்டர்ஸ். இவர் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு கேட்டகரி இப்படின்னு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பொசிஷன் யார் கொடுக்கணும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற டியூட்டி பிரைம் மினிஸ்டர் தான். Can you understand? The duties and functions of the prime minister is first one, prime minister decides the rank. யாரோட ரேங்க்கு இப்போ மொத்தம் நிறைய ஒரு 300 MP இருக்காங்க. இது யார் ஃபஸ்ட்டு, யாருக்கு முக்கியத்துவமான போஸ்ட் கொடுக்குறது, டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டருக்கு போஸ்ட் கொடுக்குறது, யாருக்கு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் போஸ்ட் கொடுக்குறது. ஸோ இது மாதிரி முக்கியமான துறையை வந்து யாருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறது பிரைம் மினிஸ்டரோட டியூட்டி ஃபஸ்ட் பாயிண்ட். அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்ஸ் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். நீ டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கோ, நீ எலக்ட்ரிசிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கோ. ஸோ மாதிரி இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் டிபார்ட்மெண்ட் அலாட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர். The second point, the prime minister decides the dates
and the agenda of the meeting of the cabinet which he presides. ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா என்னைக்கு கூட்டம் வந்து கூடணும், அவங்க கூட்டம் கூடினாங்கன்னா அவங்களோட ப்ரோக்ராம் அஜெண்டா என்னென்ன அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறாரு. ஹூ? த பிரைம் மினிஸ்டர். ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஹீ டிசைட்ஸ் த டேட்ஸ் அண்ட் த அஜெண்டா ஆஃப் த மீட்டிங். Who? Prime Minister. The third one, the Prime Minister is the head of the cabinet and other ministers of its college. ஸோ பிரதம அமைச்சர் தான் என்ன பண்ணுவாங்க, ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம், ஹீ இஸ் த லீடர் ஆஃப் த மெஜாரிட்டி பார்ட்டி விச் இஸ் இன் லோக்சபா. ஸோ இவர் தான் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த கூட்டத்துக்கு மற்றவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பெரிய அமைச்சராக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் ஹெட் ஆஃப் த கேபினெட் அண்ட் அதர் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஆர் ஹிஸ் காலேஜஸ். நெக்ஸ்ட், fifth one, the Prime Minister informally consult 2 or 3 of his senior colleges when he does not convene a cabinet meeting. அதாவது கேபினெட் கூட்டம் நடக்காத போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம அந்த வெரி ஹையஸ்ட் ரேங்கில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்களை வந்து இவர் கலந்து ஆலோசிக்கிறதுக்கான அதிகாரம் இருக்குது அவருக்கு. அதுக்கு அந்த வேலையை அவர் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ கூட்டத்தொடர் வந்து வரும்போது தான் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கலாம் இல்லை. இவர் நினச்சாருன்னா தம்பி நிதியமைச்சரும் இன்னொரு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சரும் வாங்கப்பா அப்படின்னு கூப்பிட்டு போய் அவர் பேசலாம். ஸோ ஹீ கேன் கால் த சீனியர் மினிஸ்டர்ஸ் வென் ஹீ வாண்ட்ஸ் டு பி டிஸ்கஸ். அவர் எப்போ நினைக்கிறாரோ அப்போ வந்து கூப்பிடுவோம். நெக்ஸ்ட், பிரைம் மினிஸ்டர் சூப்பர்வைஸ் த ஒர்க் ஆஃப் வேரியஸ் மினிஸ்டர்ஸ். மற்ற எல்லா மினிஸ்டர்ஸோட வேலையை வந்து இவர் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறாரு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டு கன்சர்வ் டு த பிரசிடென்ட் ஆல் டெசிஷன்ஸ் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கனெக்டிங் டு த கவர்மெண்ட் ஆஃப் த அஃபேர்ஸ் ஆஃப் த யூனியன் அண்ட் ப்ரொபோசல் ஃபார் லெஜிஸ்லேஷன். அதாவது மத்திய அரசாங்கத்தோட விவகாரங்களை வந்து குடியரசுத் தலைவரோட விவாதிக்கிறார். இந்த இப்படிலாம் பண்ணணும். இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஹீஸ் நெக்ஸ்ட் பாயிண்டில் சொல்லியிருப்பாங்க பிரிட்ஜ் அப்படின்ட்டு, ரெண்டு பேர்த்தையும் லீடரை இணைக்கக்கூடியதாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ லிங்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் இதை இன்னொரு சொல்கிற மாதிரி, டு கன்சர்வ் டு த பிரசிடென்ட் ஆல் டெசிஷன் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கனெக்டிங் டு த கவர்மெண்ட் ஆஃப் த அஃபேர்ஸ். நம்ம நாட்டோட விவகாரங்களை எல்லாம் குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட வந்து என்ன பண்ணுறாரு, விவாதிக்கிறார். மத்திய அரசின் விவகாரங்களையும் அப்புறம் சட்டம் சம்மந்தப்பட்டதையும் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதனோட சட்டம் சம்மந்தப்பட்ட முடிவுகள், என்னென்ன சட்டம் போடலாம், எப்படிலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இவர் குடியரசுத் தலைவரோட விவாதிக்கிறதுக்கான உரிமைகள் இவருக்கு அதிகாரம் இருக்குது. இதெல்லாம் அவரோட கடமைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து, த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக்ட் ஆஸ் த லிங்க் பிட்வீன் The Prime Minister act as the link between the President and the Council of Ministers. இந்த Council of Ministersக்கும் பிரசிடென்ட்ஸ்க்கும் இவர் என்ன பண்ணுறாரு, லிங்காக இருக்கார். குடியரசுத் தலைவருக்கும் கீழே கூடிய அமைச்சருக்கும் நடுவில் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து லிங்காக இருக்கார். ஸோ இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் எல்லா வேலையும் பண்ணிட மாட்டார், எல்லா முடிவுகளும் எடுத்துட மாட்டார், இவர் அதிகாரப்பூர்வமாக சொல்கிறத பிரைம் மினிஸ்டர். அப்போ கீழே இருக்கவங்களாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ கீழே இருக்கவங்களாம் டிஸ்கஸ் பண்ண அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஒன்ட்டுக்காக கேதர் பண்ணிட்டு மேலே கொண்டு போய் சொல்கிறது யார் அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர். அப்போ பிரசிடெண்ட்டுக்கும் இங்கே கீழே இருக்கக்கூடிய பிரைம் மினிஸ்டருக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடியது யார் அப்படின்னா பிரசிடெண்ட்டுக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடியது பிரைம் மினிஸ்டர். ஸோ தட் இஸ் வை தே ஆர் கிவன் த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக்ட் ஆஸ் த லிங்க் பிட்வீன் த பிரசிடென்ட் அண்ட் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். நெக்ஸ்ட், த பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் த லீடர் ஆஃப் த நேஷன் அண்ட் சீஃப் ஸ்போக் பர்சன் ஆஃப் த கண்ட்ரி. ஸோ இவர் தான் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா நாட்டுக்கு உண்மையான தலைவர். என்னதான் நம்ம குடியரசுத் தலைவர் வந்து முதல் குடிமகன் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஸோ ஹீ இஸ் a real leader of the nation because the prime minister only is elected by the people. இப்போ டைரெக்டாக மக்கள் ஓட்டு போட்டு யார் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கிறதில்ல, பிரதம அமைச்சர் தான் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. அதனால் இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் த லீடர் ஆஃப் த நேஷன் அண்ட் சீஃப் ஸ்போக் பர்சன் ஆஃப் த கண்ட்ரி. இவர் தான் நாட்டுக்கான முக்கிய செய்திகளும். இப்போ கொரோனா பீரியடு வந்து ரொம்ப இதாக இருக்குது. நம்ம ராம்நாத் கோவிந்த் குடியரசுத் தலைவர் அதிகமான மக்களுக்கு உரையாற்றினாரா, இல்லை பிரதம அமைச்சர் வந்து விளக்கு ஏற்றுங்க, கை தட்டுங்க, டார்ச் லைட் அடிங்க, ஊரடங்கு இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு மக்கள்கிட்ட பேசுகிறது யார் அதிகமாக பேசுனாங்க? ஸோ ஹீ இஸ் த ஸ்போக் பர்சன் ஆஃப் த கண்ட்ரி. த பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் லீடர் ஆஃப் த நேஷன். நாட்டோட ரியல் தலைவர் அவர் தான். இவர் மக்களுக்கு பேசக்கூடிய நிறைய முக்கிய செய்திகளை வந்து தொடர்பு படுத்தி சொல்லுவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
As the leader of the nation, the Prime Minister represents our nation at all international conferences like Commonwealth, Summit of the Non-Aligned Nation and SAARC nations. அதாவது மற்ற நாடுகளில் வந்து அணி சேரா நாடுகள், உச்சி மாநாடு அப்படின்லாம் நிறைய இருக்குது. காமன்வெல்த்து, எல்லாருமே ஒட்டுக்காக இருந்து பணிபுரியக்கூடிய நாடுகள். இல்லை அணி சேரா, நான் அந்த பக்கமும் சேர மாட்டேன், இந்த பக்கமும் சேர மாட்டேன், நான் நடுவுலையே இருப்பேன் அப்படின்னு ஒரு சில நாடுகளில் வந்து மற்ற எந்த நாடுகளுக்கும் பாதகம் இல்லாமல் இருக்கும். அது மாதிரி நாடுகள், சார்க் மாநாடு, இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய நாட்டின் பிரதிநிதியாக பங்கு. அதனால தான் மோடி அவர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, அடிக்கடி வெளிநாட்டு பயணங்கள்லாம் போய் நிறைய இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அப்போது இந்த இதுக்கெல்லாத்துக்கும் அவருக்கு பவர் இருக்குது. இதெல்லாம் இவரோட டியூட்டிஸ், இதெல்லாம் அவரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Duties and functions of the Prime Minister. Just I repeat with this very short form. The Prime Minister decides the rank of ministers. Second one, he decides the dates and the agenda of the meeting. எப்போ வரணும் என்ன அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுறாரு. The Prime Minister is the head of the cabinet. அந்த குழுக்கு, அவங்க மினிஸ்டருக்கு கூடிய குழுக்கு இவர் தான் தலைவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து ministers, he can consult very important senior ministers without any prior intimation, without any time he can call the very senior persons and he can conduct meeting. Next, Prime Minister supervise other ministers' works. Then he is discussing with the president about the country's developments and so on. So with the president he can discuss. Next, Prime Minister's link between the president and Council of Ministers, and he is the real leader of the nation, and he is the person who can attend all kind of the Commonwealth conferences, international conferences he can attend. So they are given some example: Commonwealth, Summit of the Non-Aligned Nations and SAARC nations. So regarding all international conference, he can go in front of the whole India. So these are the duties. They are given in the term of Prime Minister's functions and duties. Next one, Councils of Ministers. Next, Councils of Ministers. After the election over, what will happen? The President of India, on the advice of the Prime Minister, appoints the Council of Ministers, as we learned. Now the election is get over, so all the elected MPs will be formed under the guidance of, under the leadership of Prime Minister, and they will form the ministry, and they can rule the country. Sometimes, as I mentioned, non-members also be appointed, but they have to be proof within 6 months. They have to be member of the parliament. So our constitution is restricts in the Council of Ministers only 15 members should be there, including Prime Minister. நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸில் வந்து குழுவில் வந்து யார், அதாவது மத்திய அமைச்சரவை அந்த குழுவில் வந்து எத்தனை பேர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ், கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸில் வந்து 15% தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க, த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ரெஸ்ட்ரிக்ட் த நம்பர் ஆஃப் கவுன்சில் மினிஸ்டர்ஸ் இன்க்ளூடிங் த பிரைம் மினிஸ்டர் டு 15% ஆஃப் த டோட்டல் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த லோக்சபா. ஒட்டுமொத்த லோக்சபாவில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து பிரைம் மினிஸ்டர் சேர்த்து 15% ஆஃப் த பீப்புள் மட்டும் தான் இதில் இருக்கணும் அப்படின்றாங்க. கவுன்சில்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது அமைச்சரவை குழு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா, on the advice of the Prime Minister, he appoints some other ministers also, and member of the parliament also be appointed, but he have to be get the member of the parliament within a period of the 6 months. Our constitution is restricts in the Council of Ministers only 15% of the people should be there, including Prime Minister. This is they are given the term of Council of Ministers. நம்ம அமைச்சரவை குழுவில் இவங்க தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தேர்தலுக்கு பின்னாடி பிரதம அமைச்சர் வந்து மற்ற அமைச்சர்களோட வந்து அரசு அமைப்பார். அதை யார் ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் பண்ணி வைப்பார். இப்போ அதில் தேர்ந்தெடுக்காதவங்களும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா
மாநிலங்களவை உறுப்பினராக அப்போ மந்திரியாக நம்ம இருந்துக்கலாம். ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணணும், 6 மாதத்துக்குள்ளார வந்து அவங்க மாநிலங்களவையோட உறுப்பினராக இருந்துக்கணும். 15% அமைச்சரவைகள் மட்டும்தான் அந்த அமைச்சரவை உறுப்பினர்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு பிரதம அமைச்சரோட உட்பட இருக்குது அப்படின்னு நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து சொல்லுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மினிஸ்டர்ஸில் வந்து என்னென்ன வகையான மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா 3 வகையான மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க. The ministers are classified into 3 categories. One is cabinet ministers, ministers of the states, and deputy ministers. We will see one by one. First, the cabinet ministers. Who is the cabinet ministers அப்படின்னா the senior ministers in the among the total ministers. Who are the senior ministers? They were called as cabinet ministers. For them they were given very important டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் லைக் டிஃபென்ஸ், பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர், நிதி அமைச்சர், எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஹோம், வெளிநாட்டு உள்நாட்டு விவகாரங்கள், இது மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட அமைச்சர்ஸ்கெலாம் இருக்கிறவங்க தான் கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மூவிங் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் டு த கான்ஸ்டியூஷன். இந்த அமைச்சரவைக்குழு, இந்த கேபினெட் அமைச்சரவைகள் இருக்கவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு கருவியாக வந்து பயன்படுத்தப்படுறாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் வந்து ஏதாவது மாற்றம் ஏற்படணும், கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து ஏதாவது மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இவங்க தே ஆர் ஒர்க்கிங் ஆஸ் அ இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் இன் மூவிங் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் டு த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஃபினான்ஸ் பில் இது எல்லாமே கேபினெட்லேருந்து முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது. அப்புறம் லோக்சபாவில் வந்து பிரசிடென்ட்ஸ் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுவார். The cabinet decides the foreign policy of the government, approves international treaties and plays significant role in appointment of ambassadors to various countries. இந்த கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியமானது. ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த இதில் இருக்கவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அரசாங்கத்தோட வெளியுறவு கொள்கை அமைச்சர், இவங்கெல்லாம் நம்ம நாட்டு சார்பாக அவங்கள வெளிநாடுகளில் போய் பேசலாம் அப்படிங்கிறது, ஃபாரின் பாலிசி வெளிநாட்டு உள்நாட்டு விவகாரங்கள் கொள்கைகள்லாம் கொண்டு வரது, கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரீட்டிஸ் ஒரு நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் உள்ளான சமாதான உடன்படிக்கைகள் செய்கிறது, இது மாதிரியான முக்கியமான பதவிகள்லாம் யாருக்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னா இந்த கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் இஸ் அ சீனியர் மினிஸ்டர்ஸ். ஒரு நாட்டுக்கு தேவையான ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பதவிகள்லாம் இந்த கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் கையில் தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ த ஹியர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இஸ் 3 to 4 points only. First point is senior minister. What are the departments will be the defense, finance, external affairs and home. These will be in the cabinet ministers. So these people they are working as instrumental to changing amendments to the constitution, and with the help of this cabinet ministers only decides the foreign policy and government international treaties and play a very important role in appointment ஆர் த அம்பாசிடர் ஆஃப் டு வேரியஸ் கண்ட்ரிஸ். வெளிநாடுகளுக்கு போகக்கூடிய வெளியுறவு அமைச்சரைகள்லாம் முடிவு செய்கிறது அவங்க தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ராசாங்க அமைச்சர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தே ஆர் த செகண்ட் கேட்டகரி ஆஃப் த மினிஸ்டர் ஆஃப் த கவுன்சில். தே ஆல்சோ in charge of ministries or some departments, but they do not participate in the meetings of the cabinet unless invited to. இப்போ கேபினெட் மினிஸ்டர்லாம் கட்டாயமாக எந்த ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுனாலும் அவங்க இல்லாமல் எடுக்க மாட்டாங்க. இவங்க செகண்ட் கேட்டகரி மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட், ராஜாங்க அமைச்சர்கள் அப்படிங்கிறவங்க என்ன அப்படின்னா இவங்க செகண்ட் கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடியவங்க. இவங்களும் அமைச்சர்கள்லாம், ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு என்ன பொறுப்பு கொடுத்துருக்காங்களோ, இப்போ தொழிற்சாலை அமைச்சர்னு கொடுத்துருப்பாங்க, மீன்வளத்துறை அமைச்சர்னு கொடுத்துருப்பாங்க, இது மாதிரி அவங்களுக்குன்னு கொடுத்துருக்கப்பட்ட துறைக்கு மட்டும்தான் அவங்க பொறுப்பாக இருக்காங்க. இவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் மீட்டிங் வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டா மட்டும்தான் வரணும், இல்லைன்னா அவங்க வர தேவையில்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தே ஆர் கிவன் அபவுட் த மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். நெக்ஸ்ட், டெபுட்டி மினிஸ்டர்ஸ். இவங்கள இருக்கிறதுலே இவங்க தான் லோயஸ்ட் ரேங்க் மினிஸ்டர்ஸ். இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ்க்கும் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்க்கும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஹெல்ப்பிங்காக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அமைச்சரவையில் 3வதாக இணையமைச்சர்கள் உள்ளனர். கேபினெட் அமைச்சர்களுக்கும் ராஜாங்க அமைச்சர்களுக்கும் ஒப்படைப்பட்ட கடமைகளை செய்யறதுக்கு இவங்க உதவி புரிவார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் தே ஆர் கிவன் அபவுட் த டெபுட்டி மினிஸ்டர்ஸ். ஸோ இன் திஸ் கிளாஸ் வி ஹாவ் லேர்ன்ட் அபவுட் த வைஸ் பிரசிடென்ட் and just a minute. So these are the topics we have learned. You just go through that. We have learned about the vice president. Next, what's the qualification for the election as vice president?
துணை குடியரசுத் தலைவருக்கு உண்டான தகுதிகள் என்னென்ன தேர்தலில் போட்டியிடுறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். அடுத்து அவரோட பதவிக்காலம், அவர் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். அடுத்து அவர் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுவாங்க, ரிமூவல் ஆஃப் த வைஸ் பிரசிடென்ட் பார்த்துருக்கோம். அடுத்து அவர் வைஸ் பிரசிடென்ட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம். ப்ரைம் மினிஸ்டர்னால் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம். அடுத்து என்னென்ன ப்ரைம் மினிஸ்டர்ஸ் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். ப்ரைம் மினிஸ்டரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் கவுன்சில்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ், அமைச்சரவை குழுன்னா யார் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா, அந்த அமைச்சரவை குழுவில் 3 கேட்டகரி ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஒன்று கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ், இவங்க தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மினிஸ்டர்ஸ், ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இவங்க கையில் தான் இருக்கும். அடுத்து மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ், செகண்ட் கேட்டகரி ஆஃப் மினிஸ்டர். டெபுட்டி மினிஸ்டர்ஸ், தேர்ட் கேட்டகரி ஆஃப் த மினிஸ்டர்ஸ். திஸ் we have learned today's class. Thank you, students. So feel free, if you have any questions, if you have any doubt, ask me without any hesitation. And after learn this today's class, you have to take notes and you have to send through GCR. When you are taking notes, please do it, take the photocopy in neat manner, in legible manner. Try to take the photos through scanner, not to take photos. You scan the your notes with the help of cam scanner. That's only it's easy to see your notes. Thank you, students. I hope you understood. We will see the next class.